مگر ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے، لب کو لب چومتا ہے جب بھی لیتا ہے کوئی نام اس کا، اس کے نام میں 2 مرتبہ میم اچھا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری عملی زندگیاں سیرت مقدسہ کے مطابق بنا دے۔ کل جہاں تک ہم پہنچے، آپ کا نام نامی، اسم گرامی، آپ کی ولادت باسعادت یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا مرحلہ ہے جی رضاعت کا۔ رضاعت کا معنی دودھ پینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کا دودھ پیا؟ سب سے پہلے تو اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا 3 دن یا بعض روایات کے مطابق 7 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ اس کے بعد چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو لہب کی جو لونڈی تھی سویبہ اس کا نام ہے، اس کا دودھ پیا۔ پھر اس کے بعد اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ عام طور پر مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ جو ہیں وہ اماں جان حلیمہ ہیں، لیکن نہیں، اماں جان حلیمہ جو ہیں وہ آپ کی رضائی ماں ہیں، والدہ ہیں۔ آپ کی جو دائیہ ہیں، دائیہ کا جو کام ہوتا ہے بوقت ولادت، آپ کی دائیہ کا نام جو ہے وہ سیدہ شفاء بنت عوف رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور یہ والدہ ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ان کے نصیب دیکھیے کہ سب سے پہلے اس جہان کے اندر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور خوبصورت چہرہ انور دیکھنے والی یہی خاتون ہے۔ سب سے پہلے ہاتھوں میں اٹھانے والی یہی خاتون ہے، کیونکہ دائیہ ہے نا، تو یہی خاتون ہے جنہوں نے سب سے پہلے دیکھا بھی، دائی پہلے دیکھتی ہے نا، اور جنہوں نے اٹھایا بھی۔ اللہ اکبر۔ تو عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ جس وقت بچوں کی پیدائش ہوتی تو چند دنوں کے بعد بچوں کو جو ہے وہ بھیج دیا جاتا تھا مضافات کی بستیوں کے اندر۔ وجہ اس کی کئی وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ شہروں کے اندر زبان جو ہوتی ہے وہ خالص نہیں رہتی، شہروں کے اندر زبان جو ہے وہ ملاوٹ والی ہوتی ہے۔ دیہات کے اندر جو زبان ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے، بلکہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب سے یہ موبائل اور ٹی وی یہ اس طرح کی چیزیں آئیں، اب تو دیہات کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ دیہات کے اندر جو ہے وہ زبان بڑی خالص ہوا کرتی تھی۔ کبھی ایک علامہ راضی ہیں، تفسیر کبیر انہوں نے لکھی ہے، لکھتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کا جب مطالعہ کیا تو قرآن مجید میں دنیا کی زندگی کو بار بار اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا، متاع، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ متاع کا لغوی معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، ہر کسی سے پوچھا، بتانے والوں نے بتایا، لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ متاع کس کو کہا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی متاع ہے، دل نہیں مطمئن ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اس کے لیے اسفار شروع کر دی، کئی سفر، کئی ہفتوں مہینوں تک۔ اب دیکھ لیں جس طرح ہماری دوڑ ہوتی ہے نا پیسے کی طرف، دن رات، میرے پاس 2 ہیں تو 4 کیسے ہو جائیں، 4 ہیں تو 8 کیسے ہو جائیں۔ اسی طرح کسان اور دہقان کی
کوشش ہوتی ہے کہ مجھے جہاں سے اچھا بیج مل جائے، دکاندار کی کوشش ہوتی ہے جہاں سے اچھے نفع والا سودا مل جائے، لیکن اللہ کی کروڑہا رحمتیں ہوں محدثین اکرام اور مفسرین پر کہ ایک لفظ کی تحقیق کے لیے کتنے سفر کر رہے ہیں، خاک چھان رہے ہیں، چل رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا ہوں تو گلی سے گزرتے اندر سے آواز آئی ماں کی اپنی بیٹی سے پوچھ رہی ہے این المتاع، بیٹی متاع کدھر ہے؟ میں تو بڑا خوش ہوا کہ میرا معاملہ جو ہے حل ہو گیا۔ بیٹی نے بتایا کہ امی جی کتا آیا تھا گھر میں اور اس نے متاع کو اٹھایا اور ادھر پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ میں بڑا خوش، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا یہ جس چیز کو آپ کہہ رہی ہیں متاع، وہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ جس کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ ہم برتن جو ہے دھوتے ہیں اس کو متاع کہتے ہیں، بے مول کپڑا۔ قرآن مجید نے دنیا کی زندگی کو اس کپڑے کے ساتھ تشبیہ دی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دیہات کی بولی جو ہے زبان خالص ہوا کرتی تھی، اور کسی بھی سردار کے لیے اس وقت فصیح ہونا بڑا ضروری تھا۔ آج تو مصیبت کے ہمارے حکمران ہیں، اپنی زبان میں تقریر شاید کرتے ہوں، بیرون ممالک جا کے انہی کی بولیاں بولتے ہیں۔ اس وقت کے سرداروں کے لیے اپنی زبان کا فصیح ہونا ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بڑے فخر سے بیان بھی کیا کرتے تھے۔ اور مکے کا شہر چونکہ اس وقت سے لے کر آج تک اسے مرکزی حیثیت ہے، اور جہاں سے اطراف و اکناف سے لوگ آتے ہوں، بانت بانت کی بولیاں بولی جاتی ہوں، تو وہاں پھر جو اس کی اصل بولی ہوتی ہے وہ خالص نہیں رہتی۔ کسی کو تجربہ نہیں ہے تو یہ ہمارا جو راول پنڈی ہے، یہاں اگر کسی کا کوئی رشتہ دار ہے تو پنڈی والوں کی بولی سنیں، بولی کو نہیں، ادھر سے کشمیری حضرات بھی وہاں ہیں، ادھر سے پنجابی، ادھر سے پٹھان، ادھر سے ہزارے کے لوگ، وہ ساری ایک ملغوبہ سی بنی ہوئی، اصل جو ہے نا وہ زبان ہی نہیں رہ گئی۔ تو اپنے بچوں کو فصیح عربی سیکھنے کے لیے دیہات میں بھیجا جاتا کہ جب ان کے کان جو ہیں وہ الفاظ سے آشنا ہوں تو یہ سب سے اچھی جو زبان فصیح ہے وہ سیکھیں۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ دیہات کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے، اور دیہات کی آب و ہوا کے اندر بچہ جو ہے اس کی صحت بہت اچھی رہتی ہے۔ اور بھی کئی وجوہات ہیں، بڑی یہی وجہ دو جو میں نے بتا دی۔ تو اس مقصد کے لیے ایسے ہوتا تھا کہ سال کے اندر 2 دفعہ جو ہے وہ دیہات کی عورتیں جو ہیں وہ رخ کرتی تھی۔ یہ جو بستیاں ہوتی تھیں انہوں نے اپنے جو ہے وہ محلے بانٹے ہوئے تھے، تو یہ بنو سعد کی خواتین جو ہیں، اماں جی نے خود بتایا، اماں جی حلیمہ سعدیہ نے، کہ بنو سعد کی خواتین جو ہیں وہ آتی تھی سال کے اندر 2 دفعہ، اور ظاہر بات ہے کہ بچہ لینے کے لیے وہی خواتین آتی تھی جن کے ہاں اپنی گود میں بچہ ہوا کرتا تھا۔ اپنا بچہ ہوگا تو جبھی تو دوسرے بچے کو دودھ پلائیں گے۔ تو فرماتی ہیں کہ ہم بھی آ گئے، وہ ساتھ تقریباً بعض نے لکھا ہے کہ 10 کے قریب خواتین تھی، یہ بھی ایک ضعیف سی روایت ہے، صحیح تحقیق کی فگر جو ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ خواتین آئیں، ایک ان کے پاس اونٹنی ہے اماں جی کے پاس، اور ایک ان کے پاس گدھی ہے، یہ 2 سواریاں ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ ہمارا علاقہ جو بنو سعد کا تھا وہ بھی اس وقت شدید ترین بدحالی کا اور قحط سالی کا شکار ہے، اور اس وقت مکہ جو ہے یہ بھی بڑا متاثر تھا۔ اب یہ جو شہر کے لوگ تھے انہیں یہ فائدہ ہوتا جو ابھی بتائے کہ بچوں کو اس وجہ سے بھیجا کرتے تھے، اور وہ جو آتی تھیں خواتین ان کو مالی فائدے ہوتے تھے، وہ مالی فائدے کے لیے بچوں کو لے جاتی، دودھ پلا کر پھر واپس کرتی، تو وہ لوگ جو ہے انہیں انعام و اکرام اور معاوضے دیا کرتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ حالت یہ تھی کہ وہ گدھی بھی اور وہ اونٹنی بھی چل نہیں رہی، صحیح نہیں چل سکتی تھی بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ وہ جو ہمارے ساتھ تھیں، قافلہ تھا، اس قافلے والے لوگ جو ہے رک جاتے تھے ہمیں ساتھ ملانے کے لیے، پھر جب ہم ساتھ ملتے پھر آگے چل پڑتے۔ اللہ اکبر، کرتے کرتے مکے پہنچ گئے،
پھر یہ جس طرح خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں نا، جس طرح یہ اپنے خیمے وغیرہ لگا دیتے ہیں، اس طرح یہ مکے سے باہر آ کر خیمہ لگا لیا کرتے تھے اور خیموں کے اندر رہتے اور اپنا جس مقصد کے لیے آئے ہوتے وہ کرتے۔ اب یہ ہوا کہ عورتیں جو ہے پھیل گئیں گھروں کے اندر، تو کوئی نہ کوئی نشانی ہوگی کہ جس گھر سے پتہ چل جائے کہ اس گھر میں بچے کی پیدائش ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی مزاج ہے کہ وہ گھر سے باہر جو ہے، اب تو خیر کم ہو گیا ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو کیا باندھتے ہیں وہ گھر، شرین کے پتے، اور بیٹی اچھا بہرحال یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ تو اس وقت بھی شاید کوئی ایسی ہوگی رسم جس سے پتہ چل جاتا ہوگا کہ ان کے گھر بچے کی ولادت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی یہ ساری جو ہیں عورتیں اور خواتین آئی ہیں، اور جس وقت پوچھا کہ بچے کا والد کیا کام کرتا ہے، بتایا گیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ یتیم ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ اکبر۔ تو ایک بھی چلی گئی، دوسری بھی کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کا کون جو ہے ہمیں معاوضہ دے گا۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ میں اپنے خامد کے پاس آئی، میں نے کہا کہ یہ جو ساری خواتین ہیں سب نے گود میں بچے لے لیے ہیں، تو ایک بچہ جو ہے وہ مکے کے اندر رہ گیا ہے، یتیم بچہ ہے، سب نے اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ ان کے گھر سے ملنا کیا ہے، تو ہمیں خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا، میرا یہ دل کر رہا ہے کہ اس بچے کو میں اپنی گود لے لوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے جس وقت جا کر اٹھایا پردہ، کپڑا اٹھایا، اللہ اکبر، فرماتی ہیں کہ بڑے پیار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور انتہائی خفیف سے تبسم کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ وہ ایک میرا ذوق ہے، زمانہ طالب العلمی سے میں لکھ رہا ہوں رسول اللہ کی مسکراہٹیں، وہ واقعات سارے اکٹھے کر رہا ہوں۔ ہر سال کے کورس میں دل یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نئی کتاب مطالعہ میں آئے، اس دفعہ بھی ایک دو نئی کتابیں جو ہیں وہ مطالعہ میں ہیں، کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب تو وہ واقعات اتنے اکٹھے ہو گئے کہ اب دل کر رہا ہے کہ اب ان کی جو ہے نا کتابی صورت ان کی بن جائے تو اچھی بات ہے، اللہ آسانیاں فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپن میں ہیں تو آپ نے ان کا استقبال کیا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی گود میں لے لیا اور گود میں لے کر جوں میں اپنے خیمے کی طرف آ رہی ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے جو ہے نا جسم اس کے اندر طاقت آ گئی، وہ جو لاغری تھی، کئی دنوں سے بھوکی تھی، وہ کمزوری تھی، میری کمزوری دور ہو رہی۔ فرماتی ہیں کہ جو ہی میں خیمے میں پہنچی تو میں نے محسوس کیا کہ میری چھاتیوں کے اندر دودھ جو ہے وہ زیادہ آ گیا ہے اور میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اپنا بیٹا جو پچھلی کئی راتوں سے بھوک کی وجہ سے نہیں سویا تھا، اس بیٹے کو بھی اپنی چھاتی سے لگایا اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی چھاتی سے لگایا۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے انتخاب کیا دائیں طرف سے چھاتی، اور اپنے بیٹے کے لیے بائیں طرف کی چھاتی کا میں نے انتخاب کیا، اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں کہ جس وقت دونوں نے جی بھر کر دودھ پیا تو میرے خامد اٹھ کر گئے برتن لے کر وہ اونٹنی کے پاس کہ جس کو بڑی مشقت سے اس کا دودھ دھویا جاتا تو چند قطروں کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا، تو خامد جب گئے تو وہ اونٹنی بھی اتنی تر و تازہ اور اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے کہ سارا برتن جو ہے وہ دودھ سے بھر گیا۔ خامد آ کے مجھے کہنے لگے حلیمہ یہ تو کوئی بڑا خوش بخت بچہ لے کے آ گئی، اتنی نصیبوں والا بچہ کہ آتے ہی جس کی ہمارے اوپر جو ہے انوارات و ثمرات کی برسات ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے جائیے یہ تبدیلیاں کتنی ہو رہی ہیں، خود اماں جی کے اندر جو ہے طاقت آ گئی، ان کا جسم توانا ہو گیا، چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، وہ جو اونٹنی ہے وہ دودھ سے بھر گئی، اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں کہ جس وقت ساری عورتیں اپنے بچے لے کر چل پڑی تو میں بھی چل رہی تھی اونٹنی پر سوار، اور ساتھ گدی بھی جو ہے ایک اس پہ سوار اور ایک اس پہ سوار، دونوں میاں بیوی، تو چلتے ہوئے وہی گدی اور اونٹنی
जो पहले पीछे रह जाती थी वो अब आगे हो जाती थी, और पहले वो रुक कर हमारा इंतजार करती थी, अब मैं अपनी सवारियों को रोक कर उनका इंतजार करता। एक दो मंजिलों पर जब मैंने रोक कर इंतजार किया, खवातीन कहने लगी, हलीमा ये सवारियां वही हैं जो जाते वक्त तेरे साथ थी? तो अम्मा जी ने फरमाया, हाँ सवारियां तो वही हैं, अलबत्ता सवार जो है वो बदल गया। अल्लाह अकबर। फरमाती हैं कि जिस वक्त हम पहुंचे, इधर भी चूंकि बनु साद के कबीले में इंतहाई कात साली थी, तो बनु साद के कबीले में जब हम पहुंचे, हमारे घर के अंदर भी रौनक ही रौनक, नूरानियत ही नूरानियत फैल गई। फरमाती हैं कि फिर ऐसा हुआ कि वो हमारी बकरियां जो हैं वो चरने जाती थी पहले और वापस आती थी, कोई चीज कात साली थी, कात साली के अंदर घास फूस भी नहीं होती, तो वो चर के आती भी थी तो कोई खातर खाफ फायदा नहीं होता था। आज तो जिस वक्त वो चर के आई, उनकी कूखें जो है वो बाहर निकली हुई, तरो ताजगी जो है उनके चेहरों से अय्या है, और उनके थन जो है वो दूध से भरे हुए हैं। अल्लाह अकबर। फिर रोजाना का ये मामूल हमसायों ने जब देखा तो वो अपने बच्चों से कहने लगी कि जहां हलीमा की बकरियां चरने जाती हैं, आप भी अपनी बकरियों को वहां ले जाया करें। अब उनकी बकरियां भी उधर से चरती, हमारी बकरियां भी उधर से चरती, लेकिन जितना हमारी बकरियों की आसूदा हाली हुई, उनकी बकरियों में वो चीजें नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से इनके घराने के अंदर बहारें आ गई। पिछले साल जो सफर किया उम्रा का, तो हमारे साथी हैं हाफिज अफजाल अहमद साहब, तो उन्होंने सवारी भी दी और सवार भी दिया। तो हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बनु साद की बस्ती में गए। ये ताइफ से आगे बस्ती है, बड़ा पुर अफजा मकाम है। ताइफ को यूं समझे जिस तरह हमारा मरी है, ठंडा है ना इलाका, तो ताइफ भी इसी तरह ठंडा इलाका है। और ये जो है ना बनु साद का कबीला, ये ताइफ से भी काफी आगे जाता है। बहरहाल वो पहाड़ी भी देखी, और वहां वो जो पत्थर पड़े हुए थे, मकानात तो अब बहरहाल नहीं है, वो जो पत्थर पड़े हुए थे, निशानियां लगी हुई हैं, अंदर मुसल्ले बिछे हुए थे। वो हमारे शेख खुरम साहब हैं, ये बार बार कहते कि उस्ताद जी वहां से वीडियो बनाकर जरूर लाएं। वो एक दो बनाई भी, लेकर वो पता नहीं दिल नहीं मुतमईन हुआ कि शायद हम इस फील्ड के आदमी नहीं है। तो बहरहाल तो इस इलाके के अंदर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कि ये जो खवातीन आई थी मक्के के अंदर, अब ये 9 थी 10 थी या कमोबेश जितनी भी थी, आप सीरत की किताबों को खंगालिए, गूगल से भी मदद ले लीजिए। आजकल गूगल हमारे लिए बड़ी चीज बनी हुई है, बड़ी चीज बनी हुई। तो अगले दिन एक साथी उन्होंने कहा, बच्ची का नाम ये मैंने रखा है। मैंने कहा ये तो नाम ही कोई नहीं। नहीं जी मैंने गूगल से देख के रखा है। क्या माना था? गूगल जो है जन्नत से बाहर तो रखते ही नहीं ना, जन्नत में दरख्त का नाम, जन्नत की एक खिड़की का नाम, जन्नत के एक दरवाजे का नाम, ऐसे गूगल क्या चीज है जो मैं उसमें डाल दूं? वो गूगल है जो आप डाल दें, कोई तहकीक की चीज नहीं है जिसको आज हमने बड़ा ऑथेंटिक समझा हुआ है। तो आप बेशक गूगल का सहारा लें, किताबों को खंगालें। बड़े वसूख से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अम्मा जी हलीमा सादिया के अलावा जितनी खवातीन आई हैं, किसी एक का नाम मिल जाए तो मुझे बताएं। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। अब ये बात क्या बता रही है कि जो मेरे नबी से जुड़ गया वो जन्नत की राहों में उड़ गया, और जो मेरे नबी से हट गया वो कट गया। अब ये दाइयां जो हैं, ये दूध पिलाने वालियां, आज उनके नामों का भी पता नहीं है, शिनाख्त भी नहीं है, लेकिन वो खातून जिसने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, आज भी कोई मुसलमान जब उनका नाम नामी इसमें गिरामी लेता है तो अदब से उसकी निगाहें झुक जाती। और अम्मा के बगैर हम मुसलमान उस खातून के लिए कोई और लफ्ज पसंद ही नहीं करते। आज भी उनका एहतराम हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो 3 दिन या 7 दिन अम्मा जी का दूध पिया, उसके बाद चंद दिन सुवैबा का दूध पिया, फिर उसके बाद 2 साल तक अम्मा जी हलीमा का दूध जो है वो पिया। अम्मा जी हलीमा फरमाती हैं कि जिस तरीके के साथ बच्चों के अंदर चीजें होती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इंतहाई बचपने की हालत में भी इनमें वो कोई चीज नहीं है। फरमाती है मैंने दाएं छाती का इनके लिए इंतखाब किया हुआ था, कभी कभी मैं अगर बाईं छाती से इन्हें लगा देती तो आप मुंह नहीं लगाते थे, मुंह पीछे कर देते। यानी बचपन से ही दरस दिया जा रहा है कि मैं तो दुनिया के अंदर भाइयों का हक दिलाने के लिए आया हूं, भाइयों का हक खाने के लिए नहीं। अल्लाह अकबर, काश कि आज हम भी ऐसे हो जाएं। आज तो हमारे खून सफेद हो चुके हैं। आज तो जब तक हम पड़ोसी की दीवार की 4-5 इंच जगह न लें उस वक्त तक हमारा दिल नहीं भरता। हकूक कितने गस्ब किए बैठे हैं, हकूकुल्लाह से भी सख्त है हकूकुल इबाद, इनका ख्याल रखा करें। फरमाती हैं कि जिस तरह बच्चे जो हैं कम समझी में, अब 2 साल का बच्चा हो उसको कोई समझ नहीं होती, फरमाती हैं एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़ों के अंदर पेशाब कर दिया हो या पाखाना कर, एक दिन भी ऐसे नहीं आया। गोया टाइम टेबल मुतय्यन था, उस वक्त पे ही आप जो है वो कज़ाए हाजत से फारग हुआ करते। और फरमाती हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में भी कभी भी ब्राह्मण नहीं होते थे, नंगे नहीं होते थे। अगर कभी कपड़ा ऊपर करना मैं भूल जाया करती थी तो कोई, हाँ पहला तो ये होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई रोना शुरू कर दिया करते थे, और अगर रोने से मैं तवज्जो ना करती तो गैर से कोई ताकत फरिश्ता वो आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुकद्दस को कपड़े के साथ ढांप दिया करता था। ये सारी चीजें जो हैं वो बचपन के अंदर है। फिर थोड़े से बड़े भी हुए, अम्मा जी फरमाती हैं कि आम बच्चों की आदत ये होती है कि एक बच्चा कोई चीज ले ले तो वो कहता है कि ये 2 चीजें पड़ी हैं, ये दोनों मुझे दे दें। तो जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चीज देती तो फरमाया करते नहीं, जब तक इसी तरह की चीज मेरे भाई को नहीं दी जाएगी तब तक मैं नहीं लूं। अंदाजा कर लो, बचपन से ही अदल के पैकर है, बचपन से ही मुसावात के अलम बरदार है। सीरतुन नबी सुनने वालों, खुदा के लिए इन चीजों को अपने दिल के अंदर जगह दो, ये सिर्फ सुनने तक महदूद न रखो। इब्तदाई तकरीब के अंदर जो हजरात शरीक थे, हजरत बंदियालवी साहब ने यही कहा कि आज सीरतुन नबी के जलसे जो हैं वो ज्यादा हो चुके हैं, जलूस लंबे हो चुके हैं, लिटरेचर बढ़ गया है, किताबें कई जिल्दों के अंदर आ गई हैं, लेकिन हमारी जिंदगियां जो हैं वो सीरतुन नबी से खाली होती जा रही। आप पढ़ रहे हैं, इस नीयत से पढ़ें कि जो बातें सुन रहे हैं इस पर हम अमल करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 साल पूरे हो गए तो मुआहदे के मुताबिक अम्मा जी लेकर वापस मक्के में आए। अब दिल ये इंतहाई शिद्दत के साथ था कि ऐसा हो कि ये मैं दोबारा इनको वापस ले आऊं। तो जब दोबारा मैं जिस वक्त मैं मक्के में आई, फरमाती हैं मैंने अम्मा जी आमीना से पूछा कि अगर आपकी इजाजत हो तो वापस, फरमाया नहीं, मैं तो एक एक दिन करके गुजार रही, यही तो अब मेरी उम्मीदों का महवर और सहारा है, इसके बगैर तो मैं नहीं रह सकती। अम्मा जी हलीमा सादिया ने इतनी मिन्नतें और तरले किए, फरमाया कि फिर मैंने यूं भी कुछ कहा कि आजकल कोई वबाई जमाना है, मक्के के अंदर शायद कोई वबा ना आ जाए, आपका बच्चा को बीमार ना हो जाए। तो कहती है मैंने बातों में लगाकर दोबारा इजाजत ले ली। अम्मा जी ने इजाजत दे दी, मैं फिर लेकर वापस आ गई। अल्लाह अकबर। फरमाती हैं कि फिर वापस आई मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इनके भाई बकरियां चराने के लिए जाते तो आपने इजाजत ली कि मुझे भी इजाजत दी जाए, मैं भी इनके साथ जाया था। इजाजत दे दी, फिर आप भी बकरियां साथ चराने के लिए चले जाया करते। एक दफा रहमत कायनात ने फरमाया कि कोई नबी ऐसे नहीं आए जिन्होंने बकरियां न चराई हों। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, फिर आपने भी चराई? फरमाया हाँ, मैंने भी बनु साद के कबीले के अंदर बकरियां चराई हैं। और बकरियां चराने की हिकमत यह है कि जानवर जितने भी चरते हैं ना, अब तो वो देहात में भी चरागाहें रह ही नहीं गई, अब हवेलियां हैं और उसी के अंदर चारा डाला जाता है। हमारे बचपन में जब गांव जाया करते थे, चरागाहें थी, रख बनी होती थी, वहां वो सारे मवेशी लेकर जाते थे। तो सबसे ज्यादा मुश्किल जो चराना है ना जानवर, वो कौन सा है?
बकरी सबसे मुश्किल इसे चराना। भैंसें वो बचपन में जब हम जाते थे तो आपस में खेल रहे होते थे हम चचाजाद भाई, तो कोई भैंस जो है किसी के खेत में जाने लगती तो एक पीढ़ी की जाओ उसका मुंह मोड़ के आ जाओ, बस एक दफा उसका मुंह मोड़ देते फिर वो जो है ना पारी हो जाता, काफी अरसा गुजर जाता। लेकिन बकरी एक मुंह इधर मारेगी, एक मुंह इधर मारेगी, एक मुंह इधर मारेगी, सबसे मुश्किल। तो अल्लाह करीम ने चूंकि उम्मत का निगहबान बनाना होता है, इसलिए अल्लाह करीम हर नबी को बचपन से ही बकरियां चराना जो है इसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये ट्रेनिंग दी गई। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां चराई हैं। फरमाती हैं कि एक दिन ऐसा हुआ जब उम्र मुबारक जो है वो 4 साल के करीब हुई है। अच्छा, इस अरसा में ना अम्मा जी फरमाती हैं कि आपके जिस्म की ग्रोथ जो है वो इतनी ज्यादा हो रही थी कि आम बच्चे महीने के अंदर जितनी उनकी जिसामत और सेहत बनती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दिन में उतनी सेहत बन रही थी। एक माह के अंदर जितनी सेहत बनती आपकी एक दिन में इतनी बन रही। तो फरमाती हैं कि 4 साल का जिस वक्त अरसा हो गया तो एक दिन ऐसा हुआ कि रहमत कायनात बकरियां चराने के लिए गए हुए हैं और आपके रजाई भाई जो हैं वो भी आपके साथ हैं। अचानक क्या देखती हैं कि 2 आदमी आए हैं, सफेद रंग के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा दिया है, आपके सीना मुबारक को चाक कर दिया, चीरा दे दिया। और यूं ही इन्होंने देखा कि ये तो हमारे भाई के साथ ये काम हुआ है, इन्होंने तो दौड़े लगा दी घर की तरफ और कहा कि हमारे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बंदों ने कत्ल कर दिए, शहीद कर दिया। अम्मा भी फरमाती हैं कि हमारे तो हवास बाफ्ता हुए, भागे भागे दौड़े हम दोनों। जिस वक्त वहां पहुंचे तो वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए हमारा इस्तकबाल किया। पूछा क्या बात है, इन्होंने तो हमें डराया और तुम? फरमाया हाँ, 2 बंदे आए थे, उन्होंने मेरे सीना मुबारक को चाक किया है, अंदर से कुछ उन्होंने निकाला है, फिर दोबारा उन्होंने सीना मुबारक को सी दिया है। अरबी जुबान में सीरत निगारों ने, या अरबी में भी इसे कहते हैं शक्के सदर, शक 2 नुक्तिया काफ और स्वाद के साथ, शक्के सदर। शक का माना फटना, चीरना, और सदर का माना सीना मुबारक। तो ये शक्के सदर जो है ये कितनी दफा हुआ है? 4 दफा हुआ है। 5वीं दफा की भी एक ज़ईफ सी रिवायत है। एक दफा, पहली दफा तो यहां बनु साद के कबीले में ही हुआ है, दूसरी मर्तबा 10 साल की उम्र मुबारक में हुआ है, और तीसरी दफा जो ज़ईफ कौल है वो 20 साल के करीब हुआ है, और चौथी दफा शक्के सदर हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिली है, और 5वीं दफा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए हैं तो 5वीं दफा उस वक्त शक्के सदर हुआ है। शक्के सदर हुआ दिल मुबारक से कोई काली सी चीज, रहमत कायनात ने ऐसे बताई, कोई काली स्याह रंग की चीज उन्होंने निकाल ली है, फिर कल्बे अतर को धोया है। अब फिर यहां एक बहस चलती है कि किस पानी के साथ धोया। बाज की राय ये है कि आबे जमजम के साथ धोया, और बाज की राय ये है कि जन्नत से वो पानी लेके आए थे, जन्नती पानी के साथ धोया गया। दोनों राय बहरहाल है। तो अब ये क्या चीज थी? अब ये वो गुनाहों की चीजें थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर से निकाल दी गई। शैतानी वसावस थे जो आपके कल्बे मुकद्दस से निकाल लिए गए। सीरत निगार लिखते हैं ये काम अल्लाह करीम जो है पैदाइशी भी कर सकते थे, पैदाइशी भी कर सकते थे, कुन कह के भी कर सकते थे, लेकिन अल्लाह करीम दुनिया वालों को दिखाना चाहते थे कि ये कल्बे मुकद्दस जो है ये वाकई मुकद्दस है, इतना मुकद्दस है कि मैं इसे तुम्हारे सामने पाक कर रहा हूं, इसलिए कि इस कल्बे मुकद्दस पर, इस कल्बे मुतहर पर मैंने अपने कुरान मजीद को नाज़िल करना। नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, कि आपके दिल मुबारक पर कुरान मुकद्दस ने नाजिल होना था, इसलिए अल्लाह करीम ने आपके दिल मुबारक की शान बढ़ाने के लिए, दुनिया वालों को दिखाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके साथ ये काम अल्लाह करीम ने किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त
بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ساتھ ہی اللہ نے شیطان کو یہ دی ہوئی ہے ایک صلاحیت سی کہ شیطان اس کے دل کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، اور فرمایا کہ بریک سوئی کی طرح شیطان کی اس شیطان کی جو ادھر بیٹھتا ہے بریک سوئی کی طرح اس کی جو ہے وہ سونڈ ہوتی ہے، اور فرمایا کہ جس وقت بندے کا دل غافل ہوتا ہے کس کی یاد سے؟ اللہ کی یاد سے جس وقت دل غافل ہوتا ہے اسی وقت وہ شیطان جو ہے وہ سوئی کو چبو دیتا ہے اور اپنا ڈنگ مار دیتا ہے، اور اس کے منفی اثرات یہ ہوتے ہیں کہ پھر اس دل کے اندر شیطانی وسوسے آتے ہیں اور پھر اس دل کے اندر گناہوں کے خیالات آتے ہیں۔ تو اس لیے اگر دل کو ہم یاد الہی سے مشغول رکھیں گے تو پھر شیطانی وسوسوں سے اور گناہوں کے وسوسوں سے ہم بچتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کرنے والے دل کو اور نہ ذکر کرنے والے دل کو زندہ اور مردہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جو ذکر کرنے والا دل ہے وہ زندہ ہے اور جس کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے فرمایا وہ مردہ ہے۔ آج میں دیکھوں آپ بھی دیکھیں ہمارے دن رات کے جو روزمرہ کے کام ہیں ہم اپنی محفلوں کے اندر بیٹھے ہوئے یاد الہی میں کتنا مشغول ہوتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری اکثر ان کا جملہ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ جب بھی بیعت کرتے تھے تو فرماتے تھے میرا بیٹا ہاتھ کار ول تے دل یار ول، آپ تمہارے کاموں کی طرف لگے ہوئے ہوں اور دل تمہارا جو ہے وہ یاد الہی کے ساتھ مشغول ہونا چاہیے۔ تو یہ شیطانی وساوس کو دور کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے یہ کی گئی شق صدر، اور اس کے ساتھ آپ کے جو دونوں کندھے مبارک ہیں ان کے درمیان میں ایک گچھا تھا سیب کے سائز کا اور سیب کی شکل کا، جس کو کہتے ہیں مہر نبوت۔ یہ بالوں کا ایک گچھا ہے۔ اب یہاں بھی دو رائے ہیں، بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ پیدائشی ہے اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ پیدائشی نہیں ہے بلکہ جس وقت پہلی دفعہ 4 سال کی عمر مبارک میں شق صدر ہوا ہے اسی وقت جو ہے یہ مہر نبوت بھی جبریل امین نے لگائی ہے۔ پھر یہ مہر نبوت تو چیز ایسی ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ دور دور سے آیا کرتے تھے، اور یہ علامت تھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے۔ حضرت سلمان فارسی کا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت سلمان کہاں کے رہنے والے تھے؟ فارس اس وقت کون سا ملک؟ ایران۔ مجوسی النسل تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، خاندانی بڑی وجاہت والے تھے، پیسے والے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے عبادت میں بڑا مزہ آتا تھا، تو ایک دفعہ میں اپنے جو ہے آتش کدے سے نکلا، کسی کام جا رہا تھا تو عیسائیوں کے گرجے کے باہر سے گزرا، اندر جب دیکھا میں اندر چلا گیا۔ ان کی جا کر طریقہ عبادت دیکھ کر میں بڑا متاثر ہوا۔ میں نے کہا یار مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ دین جو ہے یہ سچا ہے۔ خیر میں نے ادھر آنا جانا شروع کیا، گھر آ کر والد کو بتایا، والد نے تو بڑی سختی سے ڈانٹ دیا، خبردار آج کے بعد تو نے ادھر نہیں جانا۔ لیکن کہتے ہیں میں نے بہرحال جانا شروع کر دیا۔ گھر والوں کو پتہ لگا پہلے تو پیار کے ساتھ کہ باپ دادے دا دین ہی چنگا ہوندا ہے، نویں نویں دین نہیں پویدا، سمجھاتے رہے۔ جب کوئی نہ ہوا کام تو باپ نے پھر مجھے زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا۔ فرماتے ہیں میں نے کسی ذریعے پیغام بھجوایا کہ اگر کوئی تمہارا قافلہ جو ہے جانے والا ہو کہیں جو آپ کا ہیڈ کوارٹر اور مرکز ہے تو مجھے بھی ساتھ بھیج دینا۔ مجھے پھر پیغام ملا کہ کل پرسوں جانے والا ہے، تو میں نے وہ اپنے کسی ذریعے سے سنگل وغیرہ زنجیریں توڑی اور میں اس قافلے کے ساتھ ہو لیا جو شام میں جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں شام میں جا کر جو سب سے بڑا ان کا گرجا تھا میں وہاں جا کر پوچھا کہ بڑا کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ پشت صاحب جو ہیں وہ بڑے۔ میں اس کے پاس ٹک گیا تو جس وقت وہ مرنے لگا تو میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ میں تو حق کی تلاش میں ہوں، آپ مر رہے ہو اب کدھر جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ اب جو ہے آپ ایسا کریں کہ موصل میں چلے جائیں، وہاں ایک اللہ کا بندہ ہے، راہب رہتا ہے، اللہ والا ہے، میرے خیال کے اندر اس وقت وہی بندہ زندہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں موصل چلا گیا، کتنے دن رات کا سفر کرتے ہوئے موصل والے کے پاس میں راہب کے پاس گیا، کچھ عرصہ وہاں رہا۔ وہ بھی بالکل بیچارہ جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ جب موت قریب ہو گئی تو میں نے کہا جی اگر آپ پر موت آ گئی اب میں کہاں جاؤں گا، میں تو حق کی تلاش میں نکلا ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے رہنمائی کی، انہوں نے کہا کہ
नसीबैन की सरजमीन पर आप चले जाए। लंबा वाकया, कितनी मुशक्कतें, कितनी मुसीबतें सह कर ये उधर चले गए। फिर वहां से अमूरिया चले गए। कहते हैं वहां पर जाकर मैंने फिर जो है ना तिजारत भी शुरू कर दी। गिरजे को भी टाइम देता था, इबादत भी करता था। तिजारत करते करते कुछ गायें और बकरियां भी बना ली। वहां का जो राहब था, मैंने उससे पूछा कि अब लगता है कि आपका भी वीजा लग चुका है, हाँ टिकट होके होने वाली रह गई है, तो मुझे बताइए कि आपकी वफात के बाद मैं कहां जाऊं। उस बंदे ने कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक अब इस धरती पर कोई भी ईसाइयत के ऊपर अमल करने वाला नहीं रह गया। ये वो ईसाई मजहब का राहब उस वक्त कह रहा है कि अब इस वक्त ईसाई मजहब पर कोई बंदा बाकी नहीं रह गया। कहने वाला भी राहब है, ईसाई मजहब का है। अल्लाह अकबर। आज भला ईसाई जो है ये बेचारे को अनपढ़ है, बहुत सारे तकलीफ होती है। कई ईसाइयों को दावत दी है, तुम्हारी किताब के अंदर ये लिखा है, वो कहते हैं जी हम अनपढ़ हैं, हम क्या करें। अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे कि हम इनकी हिदायत का जरिया बन जाए। तो फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि अब और तो कोई जगह नहीं है, हाँ हमारी किताबों के अंदर नबी आखिर जमान के आने का वक्त हो चुका है। अच्छा कहां आएंगे? कहा कि वो खजूरों वाली सरजमीन पर आएंगे। वो किधर है? कहा कि अरब के अंदर है। अच्छा ठीक है, मैं तलाश कर लूंगा, वहां चला जाऊंगा, लेकिन वहां जाकर कैसे पता चलेगा? कई बंदे हो सकता है नबूवत का दावा करने वाले हो, कोई निशानियां तो बता दो जिससे मैं परख सकूं। उसने कहा निशानियां ये हैं, उस सच्चे नबी की पहली एक निशानी ये होगी कि वो सदके का माल नहीं खाएगा। नंबर 2, हदिया और तोहफा जो है वो खा लेंगे। नंबर 3, वो जो है ना दोनों कंधे मुबारक उनके दरमियान में मोहर नबूवत लगी हुई होगी, बालों का एक गोल सा गुच्छा होगा। इतना कहा और वो बेचारा भी फौत हो गया। कहते हैं मैं काफिले के इंतजार में कि कोई अरब की तरफ जाने वाला काफिला हो। कहते हैं कि वो काफिला मिल गया मुझे। मैंने कहा भाई मुझे भी साथ ले चले, इसके बदले में ये भेड़ बकरियां आप ले लें तो मुझे भी साथ ले चले। उन्होंने ऐसा कर्म किया, एक तो मेरी भेड़ बकरियां जब्त की और दूसरा यहां अरब के अंदर लाकर उन्होंने मुझे गुलाम बनाकर फरोख्त कर दिया। ये मेरे साथ जुल्म हुआ। एक के पास, फिर दूसरे ने फरोख्त किया, फिर तीसरे ने। कहते हैं 10 बंदों की गुलामी मैंने की। करते करते फिर मदीने का एक यहूदी बंदा था, मुझे उसने खरीद लिया। उसके पास मैं काम कर रहा हूं और साथ जो है मैं अपनी किस्मत पर रो भी रहा हूं कि मैंने घर छोड़ा, घर की नेमतें छोड़ी, वालिदैन को छोड़ा, बहन भाइयों को छोड़ा, इतनी मुशक्कतें जो है ना वो बर्दाश्त की हैं सिर्फ हक की तलाश के लिए। तो मेरे साथ जमाने ने क्या जो है वो किया है। खैर कहते हैं कि मैं ठहर गया, ये देख लिया मैंने कि ये जमीन जो है ना वो खजूरों वाली है, ये वही जमीन है जिसका उस राहब ने बताया था। कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि मैं खजूर के ऊपर चढ़ा हुआ हूं, मैं फल तोड़ रहा हूं या काम कर रहा हूं। वो जो मेरा मालिक था यहूदी, उसका भाई दौड़ता हुआ हाँफता हुआ आया और आकर कहने लगा ये जो है ना हमारे जसरब के लोगों को पता नहीं क्या हुआ है, ये कह रहे हैं एक उधर कुबा की बस्ती में ये लोग सारे इकट्ठे हो चुके हैं और कह रहे हैं कि वो नबी आखिर जमान आ गए। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं ये आवाज मेरे कानों में आना थी कि मैं अपने वजूद पर काबू न रख सका। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, मेरे हाथ कांपने लगे, फिर मेरी टांगें कांपने लगी। वो जो बड़ी मुद्दत से चला हुआ हो, जिसे मंजिल न मिल रही हो, जब मंजिल सामने आ जाए तो फिर उसका क्या खुशी का ठिकाना होता है। फरमाते हैं कि जिस वक्त ये बात बताई, करीब था कि मैं खजूर के दरख्त से गिर पड़ता। खैर मैंने संभाला अपने आप को और मैंने छलांग लगाई। दीवाना वार मैं उन दोनों भाइयों की तरफ गया। मैंने जाकर उससे पूछा आने वाले से, अच्छा वो बंदा कैसा है, उसका कद मुबारक कैसा है, उसका नूरानी मुखड़ा कैसा है। और जब मैंने 2-3 बातें पूछी, कहते हैं मेरे आका ने जबरदस्त करके थप्पड़ मारा। तू गुलाम है, तेरे इन चीजों के साथ क्या ताल्लुक, चल चल के काम कर। फरमाते हैं फिर मैं काम में लग गया। बहरहाल इतना मुझे पता चल गया कि नबी आखिर ज़मान आ चुके हैं। फरमाते हैं कि फिर क्या हुआ
कुछ दिनों के बाद जब मैंने मेहनत मजदूरी की, शाम को जब मैं फारिग हुआ तो मेरे आका ने मुझे खजूरें दी कि चलो ये उजरत के तौर पर या खाने के तौर पर ले जाओ। फरमाते हैं जो खानी थी थोड़ी सी मैंने खाई, बाकी मैं पूछते पूछते कि वो नबी आखिर उस जमान कहाँ पर है, मैं वहां चला गया। आप अपने यारों की महफिल में बैठे हुए हैं, गोया के सितारों के जुल्मत के अंदर 14वीं का चांद जो है वो चमक रहा है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि मैंने जाकर खजूरें पेश की। मैंने कहा आका ये खजूरें जो हैं ये सदके की हैं, और मैं सामने रख के पीछे बैठ गया आराम के साथ कि देखूं अब ये खुद खाते हैं कि नहीं खाते। फरमाते हैं कि आपने सारी खजूरें जो है वो सहाबा इकराम में तकसीम कर दी। फिर दूसरे तीसरे दिन जब दोबारा खजूरें मिली फिर मैं ले गया। मैंने कहा जी ये खजूरें जो हैं ये हदिया और तोहफा है। फरमाते हैं देखा मैंने, आपने खुद भी तनावल फरमाई और आपने सहाबा को भी बांट दी। मैंने कहा शुक्र है, 2 निशानियां थी पूरियां हो गई। फिर कहते हैं कुछ दिनों के बाद फिर मैं गया तो शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जनाजे के में थे कि सलमान जो है वो दाएं बाएं चक्कर लगा रहे हैं। तो मैंने पूछा सलमान खैरियत तो है? मैं चुप हो गया। फिर आपने फरमाया आओ मैं तुम्हारी मतलूबा चीज दिखाता हूं। आपने अपनी कमर मुबारक से कुर्ता मुबारक ऊपर किया और फरमाया कि सलमान अच्छी तरीके के साथ देख। हजरत सलमान फरमाते हैं कि मैंने जिस वक्त वो मोहरे नबुव्वत को देखा तो मैंने उसी वक्त पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। तो ये जिस वक्त शक्के सदर का मामला हुआ तो अम्मा जी हलीमा सादिया जो है वो डर गई और वो जल्दी जल्दी जो है इन्हें वापस अम्मा जी आमिना के पास मक्का शरीफ में छोड़ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मामला ऐसा बन जाए कि हमारे जो है ना वो नुकसान ना कोई हो जाए। तो फरमाती है जब मैं वापस छोड़ गई तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक का 6ठा साल है। 6ठे साल की उम्र मुबारक में अम्मा जान आमिना अरसा दराज हो गया था, आप जो है मदीना तय्यबा नहीं गई थी। अब जो है उन्होंने इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर और हजरत अब्दुल्ला ने जो तरका छोड़ा था उस तरके में एक लौंडी थी जिसका नाम बरका था ना, बरका, और बाद में इन्हीं का नाम उम्मे ऐमन भी हुआ। तो ये साथ थी तो इनको साथ लेकर जो है वो हम उधर चले गए मदीना तय्यबा में अपने ननिहाल में। ये जो उम्मे ऐमन है ना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विरासत में मिली थी। इन्होंने पहले भी ये अफ्रीकन थी, हबशिया थी, और एक शादी इन्होंने पहले की हुई थी जिससे इनका बेटा जो ऐमन था उन्हीं की कुनियत से इनका नाम उम्मे ऐमन है। और फिर जिस वक्त ये उधर से बेवा हो गई तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ भाई कोई बंदा है जो जन्नती औरत से शादी करना चाहता हो। तो हजरत जैद ने फरमाया या रसूल अल्लाह ये काम मैं करूंगा। तो बाद में हजरत जैद की इनसे शादी हुई और हजरत जैद से ही फिर इनके बतन से बेटा हुआ जिसका नाम था हजरत उसामा, जिन्हें रसूलुल्लाह बड़ी मोहब्बत किया करते थे, बड़ी मोहब्बत, और उन्हें अपना बेटा बनाया हुआ, हजरत जैद को बेटा बनाया हुआ था और उन्हें अपना पोता समझा हुआ था। सहाबा इकराम फरमाते हैं कई दफा ऐसा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में एक तरफ जो है सैयदना हसनैन करीमैन में से किसी एक को बिठाया होता और दूसरी तरफ जो है हजरत उसामा को बिठाया होता। हिब्बुन नबी इनका लक़ब है कि रसूल लक़ब है, रसूलुल्लाह के महबूब थे। तो हजरत उम्मे ऐमन जो है वो विसाल है। तो उधर जब रहे हैं तो एक रिवायत मिलती है कि उधर एक यहूदी ने देख लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने पहचान करके कहा तो ये बच्चा जो है बन रहा है तो ये आखिरी नबी बनेगा, ये तो अरब के सारे जीनों को खत्म कर देगा, लिहाजा ऐसा करो इस बच्चे का काम तमाम कर। मोहम्मद आमना ने जब ये बात सुनी, मोहम्मद आमना का इलाका का रहने का, मोहम्मद आमना इनको लेकर वापस चली तो ऐमन के साथ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, उमर मुबारक कितनी है
6 سال عمر ہے اور جس وقت واپس چلی ہے مدینہ سے جدھر سے نکلی ہے تو صرف جو ہے وہ خراب ہوتی ہے اور دن کو سفر جاری ہے صرف زیادہ خراب ہوتی گئی کرتے کرتے مقام میں ابوا پر جب پہنچی تو صرف بہت زیادہ خراب اب جب دیکھا کہ اب میں نہیں ٹھیک ہو سکوں گی تو انہوں نے ایمن کے ہاتھ کو پکڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ان کے ہاتھ میں سلایا اور وہ دونوں ہاتھ اپنے اس طرح سینہ مبارک رکھتے اور کسی حالت میں ان کی روح جو ہے وہ ان کی دوسری سے پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون اب یہ حالت مسافرت ہے شکر کے اندر ہے کہ نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال عمر مبارک ہے امی کر کر رو رہی ہے امی کے ساتھ بھی پکڑ رہی ہے والد جو ہے ان کا سایہ کم نہیں ہو چکا تھا اور اللہ کریم نے والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھا لیا اللہ کی کیا حکمت تھی اللہ دنیا کے سارے سہارے لے کر اللہ تعالیٰ اپنی تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتا تو مقام ابوا میں ہی پھر ان کو دفن کر دیا گیا اما جی ایمن نے ان کو وہیں پہ دفن کر دیا پھر جس وقت واپس تشریف لائی ام ایمن اور رسول اللہ مکہ میں تشریف لائے تو جا کر خاندان کی جب یہ خبر سنائی خاندان میں سارا غمگین ہو گیا تو پھر سرورت جو ہے وہ آپ کے